आइए हम खुदावंद की इबादत शुरू करें। इबादत के शुरू में मैं खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और हम दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम फिर तेरे कदमों में आए हैं ताकि हम मिलकर तेरी हम्द व सना करें, तेरी तारीफ़ करें, तेरा शुक्र अदा करें और तेरे कलाम की मीठी और प्यारी बातों को भी सुने। खुदावंद तू हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि तेरा वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ। प्यारे यीशु, हम अपने आप को, पूरी इबादत को, तमाम लोगों को जिस इबादत में हमारे साथ शामिल हैं, तेरे कवी मुबारक और फतेहमंद हाथों में देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। अभी हम सुहेल भाई के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और वो गीत है, खुदा का वादा है कि जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान हाजिर होऊंगा। कितना हुसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हों, मैं हूँ हाजिर उनमें। वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हाजिर उनमें। वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली, वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली, वो कलियां लगे खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ
جمع ہوں میں ہوں حاضر ان میں جو حاضر ہے آؤ کہے خوش آمدید روح پاک جو حاضر ہے آؤ کہے خوش آمدید عزت دولت حشمت اس کی جس کی کرے تمجید عزت دولت حشمت جس کی اس کی کرے تمجید روح کے شعلے برسے جب پھر بدن لگے جلنے روح کے شعلے برسے جب پھر بدن لگے جلنے جب دنیا جمع ہوں میں ہوں حاضر ان میں جب دنیا جمع ہوں میں ہوں حاضر ان میں. اب وقت ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں اور میں اپنی بیٹی سرینا ونسنٹ سے کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے خدا کا پاک کلام پڑھے. Good afternoon. I will be reading Matthew chapter 28, verses 16 through 20, the Great Commission. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted him. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make the disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age." Thanks be to God. عزیزوں، ہماری مسیحی زندگی میں ہمیشہ دو باتیں ہمارے سامنے رہتی ہیں، ایک شک اور ایک خودی. ہم شک پر اور خودی پر بھی غور کریں گے کہ کس طرح سے خدا آج اپنے لوگوں کے شک و شبہات جو ہماری مسیحی زندگی میں ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے، اور پھر کس طرح سے ہماری خودی کو ختم کر کے ہمیں یقین دلاتا ہے کہ میں فتح مند ہوں اور مجھ پر ہمیشہ اپنا بھروسہ رکھیں. ایسٹر کے بعد دوسرا سنڈے ہے اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں جب وہ گلیل میں تھے. یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں. اب ایک گروہ ہے جو ڈر کے مارے ایک کمرے میں بند ہے. وہ چھپے ہوئے ہیں. یسوع بند کیے ہوئے دروازے میں سے گزر کر اندر گیا اور وہ جانتا تھا کہ میرے شاگرد ڈر کے مارے اکٹھے ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا، پیس بی ود یو، تمہاری سلامتی ہو. یہ ایک سلام ہے جو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کیا. یہ اس زمانے کا سلام تھا. یسوع نے اپنی پسلی، اپنا ہاتھ شاگردوں کو دکھائے کہ میں زندہ ہوں. یہ کیوں یسوع کو دکھانے کی ضرورت پڑی؟ خداوند یسوع مسیح چاہتا تھا کہ ہمارے تمام شک و شبہات دور ہو جائیں اور ہم ایمان لائیں کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے. آنے والے دن بہت اہم دن ہیں جب خداوند یسوع مسیح مختلف موقعوں پر اپنے ایماندار لوگوں کو
اپنے شاگردوں کو یہ دکھائے گا کہ میں زندہ ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ، اپنی پسلی شاگردوں کو دکھائی تاکہ وہ کوئی شک نہ کریں کہ یسوع جی اٹھا ہے اور زندہ ہے۔ ہماری مسیحی زندگیوں میں شک ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بے ایمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمارے بھروسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع ہمارے بھروسے کو، ہمارے ایمان کو تقویت دینا چاہتا ہے اور ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں ہمیشہ تک زندہ رہوں گا۔ شاگردوں کا ایمان اب قائم رہے تاکہ وہ یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی خوشی کے ساتھ دے سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے خاص کام ان کے لیے مقرر کیا۔ بھیجنے سے پہلے یسوع خوشی، سلامتی اور اطمینان دیتے ہیں۔ خدا نے یسوع کو خاص کام کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، اس لیے یسوع شاگردوں کو خاص کام کرنے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ یسوع ساری دنیا کو خوشخبری دینے کے لیے تو آیا تھا، لیکن ابھی تک یہ خوشخبری ساری دنیا نے نہیں سنی تھی۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری پر یقین نہیں کرتے۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو خاص طور پر ایک پاور، ایک قوت دے کر ان کو مقرر کرے گا۔ پاک روح خدا کی بخشش ہے۔ خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ اسی طرح یسوع نے اپنے شاگردوں پر بھی دم پھونکا اور وہ شاگرد جو ایک عام انسان تھے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی روح ان میں پھونکی اور وہ زندہ جان ہو گئے، ان میں قوت اور طاقت آ گئی۔ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ یہ کام جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو دیا، کس طرح سے خداوند کا روح ان کی زندگیوں میں اپنا کام کرتا ہے۔ توما کے بارے میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر اپنا روح پھونک رہا تھا تو توما اس وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ جب توما کو بتایا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم نے دیکھا ہے، وہ زندہ ہے، اس نے کہا کہ میں یقین نہیں کرتا۔ وہ ایک شکی مجاز ہے، شک کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب تک اس کے زخموں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں، اس کے ہاتھوں کے نشان نہ دیکھ لوں، میں یقین نہیں کروں گا کہ وہ زندہ ہے۔ دوسرے اتوار پھر یسوع شاگردوں کے پاس آئے۔ اس دفعہ تو توما بھی شاگردوں کی رفاقت میں تھا۔ جب کسی ایماندار کی زندگی میں شک ہو تو یسوع یہ شک دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہماری ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ توما نے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، یہ کہہ کر توما نے اقرار کیا کہ یسوع خدا ہے۔ جیزس از گاڈ۔ یوحنا یہ ثابت کرتا ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یسوع نے توما شکی سے یہ کہا کہ تو دے کر ایمان لایا ہے، مگر مبارک وہ لوگ ہیں
जो बगैर देखे ईमान लाए। यीशु अपने शागिर्दों के शक दूर करना चाहता है और उनकी खुशियां बहाल करना चाहता है। अगर हम मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब की 16वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐलान किया। मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार। अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद एक फतहमंद खुदा है। उसने मौत, कब्र और शैतान पर फतह पाई और उसका इख्तियार भी पूरी दुनिया में है। वह आसमान और ज़मीन का मालिक है। सब चीज़ें उसी के वसीले से बनी हैं, इसलिए हमें यकीन है कि वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो आसमान का भी खुदा है और ज़मीन का भी। हर चीज़ उसी के इख्तियार में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा खुदावन खुदा भी है और मसीह भी। वो मसा किया हुआ है और वो पूरा इख्तियार रखता है। ये मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब की 18वीं आयत में है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये ऐलान खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों के साथ किया और उनको मजबूत किया कि अब तुम इख्तियार के साथ मेरे नाम की खुशखबरी दोगे कि मैं फतहमंद हूं। दूसरी बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही, मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 19 आयत में उसने एक हुक्म दिया, कमांड दिया कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आज भी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते और ये खास हुक्म आज ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है, जिसमें मैं और आप शामिल हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिंदा मसीह की मुनादी उन लोगों के सामने करें जो यीशु को नहीं मानते, जो यीशु पर ईमान नहीं रखते। मैं पिछले महीने इसराइल गया जहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी बसर की और वहां भी आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को नहीं मानते। उनके सामने सब कुछ हुआ लेकिन वो यकीन नहीं करते। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का ये हुक्म मेरे और आपके लिए है। हमें ऐसे लोगों के पास जाना है जो यीशु मसीह की फतह पर और उसकी निजात पर ईमान नहीं रखते। हम उनको बताएं, उनके सामने गवाही दें, प्रैक्टिकल जिंदगी से उनके साथ हम रफाकत और शराकत रखें और उनको बताएं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये हुक्म उसने हर एक ईमानदार को दिया है। हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी नौजवान के लिए है, किसी बुजुर्ग के, किसी बहन और बेटी के लिए। ये हम सब के लिए है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सब कौमों को शागिर्द बनाएं और ये ऐसा होगा एक दिन। खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले सब कौमें उसके कदमों में झुक जाएंगी। वो वक्त नजदीक है, वो आने वाला है। हम बिल्कुल उसके लिए तैयार रहें। हमारी जिम्मेदारी जो खुदा ने हमें दी है, जो हुक्म उसने हमें दिया है, हम उसको फॉलो करें।
آخری بات جو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہی وہ 20ویں آیت میں ہے، یہ کام جس دنیا میں خدا نے ہمیں بخشا ہے، جس کی ذمہ داری اس نے مجھے اور آپ کو دی ہے، دس از ناٹ ایزی، یہ آسان کام نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ مسیحی زندگی پھولوں کی چیج نہیں، آرام اور سکون کی زندگی نہیں، اس میں مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم کلیسیائی تاریخ کو پڑھیں تو وہ لوگ جو مسیح کو پیار کرتے تھے، جو اس پر ایمان لاتے تھے، ان کو پرسیکیوشن کا دیکھنا پڑا، پرسیکیوشن ان پر ہوئی، ان کو دکھ اور تکلیف اٹھانے پڑے تاکہ وہ یسوع کا انکار کریں۔ لیکن ایسے موقعوں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کہ میں حالات خواہ کیسے بھی ہوں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دن پوری دنیا میں بہت کٹن دن ہے۔ ہر ایک شخص مجبور ہے کہ وہ گھر میں رہے، کاروبار نہیں، مشکلات ہیں، لیکن ایک بات جو آج خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ کو، اس پوری دنیا کو کہہ رہا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تو یسایہ نبی نے کہا کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خدا اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا اور وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی خودی سے انکار کرنا ہے، شک کی زندگی سے باہر نکلنا ہے اور دلیری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ کرونا وائرس خداوند یسوع مسیح نے اس پر فتح پائی ہے، تمام بیماریوں پر فتح پائی ہے اس نے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تم نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں دلیری بخشی ہے، ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کیا ہے کہ ہم کسی دنیاوی چیز پر بھروسہ نہ رکھیں، بلکہ ہم اپنا ایمان اور بھروسہ تجھی پر رکھیں، کیونکہ آسمان اور زمین پر تیرا اختیار ہے اور تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اگر ہم پر مشکلات آئیں گی تو یقیناً تو ہمارے ساتھ ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وی آر رچ پیپل۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہم اس باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ وہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، وہ پوری دنیا کا مالک ہے، ہر ایک چیز اس کے اختیار میں ہے۔ ہم ایماندار لوگ اس کے خاندان کے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں فکر نہیں کرنا، بلکہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو کر اپنی زندگی بسر کرنا ہے کہ میرا خدا فاتح ہے اور میرا خدا زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ خداوند آپ کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اپنے خداوند کو پر بھروسہ رکھیں، اور کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम पास्टर हबीब है। ज़िला शिवपुर के एक गाँव में बैतल चर्च का मैं पासवान हूँ। तो वन स्पिरिट वन बॉडी, एक बदन एक रूह की टीम हमारे दरमियान तशरीफ़ लाई। तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारे लोगों की मदद की, तकरीबन 15 लोगों की मदद की। इसके लिए मैं अपनी तरफ से सारी कलीसिया की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ। मसीह में आप सबको सलाम। मैं पास्टर श्री फैसलाबाद पुरियावाला 77 चक सेंट पाल चर्च में खुदा की खिदमत सारा अंजाम दे रही हूँ। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे पास 1/1 स्पिरिट चर्च USA की तरफ से एक टीम पहुँची है, जिन्होंने हमारे मुश्किल हालात में हमारी कलीसिया तकरीबन 15 ख़ानदानों की हेल्प की है। मैं 1/1 स्पिरिट चर्च USA की शुक्रगुजार हूँ। खुदा आपको बरकत दे। आखिर में हम भाई सुहेल के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे। मेरा खुदा हर रोज़ मुझे नई खुशियाँ देता है, और इस गीत के दौरान अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के लिए देंगे। हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। जब होती है होता ही कोई और बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। जब होती है होता ही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। मेरा खुदा बिगड़े
बाइबल की बातों को जब नींद से उठ जाता घबरा कर रातों को जब भूल में जाता कभी बाइबल की बातों को जब नींद से उठ जाता घबरा कर रातों को मेरा मसीहा कर मेरे सपनों को सजा देता है मेरा मसीहा कर मेरे सपनों को सजा देता है मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है शाद माँ वो मुझको बना देता है शाद माँ वो मुझको बना देता है जब वैर हो जाते हैं कभी ऐसे ही खफा मुझसे और दोस्त भी कर जाते हैं वैसे ही जफा मुझसे जब वैर हो जाते हैं कभी ऐसे ही खफा मुझसे और दोस्त भी कर जाते हैं वैसे ही जमा मुझसे वो प्यार की फुलवारी से मेरी राहों को सजा देता है वो प्यार की फुलवारी से मेरी राहों को सजा देता है मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है शाद माँ वो मुझको बना देता है शाद माँ वो मुझको बना देता है शाद माँ वो मुझको बना देता है आइए हम अपने सरों को खुदा उनके हुजूर में झुकाएं और हम दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस इबादत के लिए। हम सब ने मिलकर तेरी हमदो सना की, तेरी शुक्रगुजारी की और खुदावंद तुझे मुबारक कहा क्योंकि तू जिंदा है और हमेशा तक जिंदा रहेगा और तू हमारे साथ है। ऐ खुदावंद, हम बड़े ईमान के साथ अपने आप को फिर से तेरे हाथ में देते हैं। ऐ खुदावंद, इस हदिये के लिए जो तेरे लोगों ने तुझे दिया है, हम इसके लिए शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि यह हदिया तेरे जलाल, तेरी खिदमत, तेरी गवाही के लिए इस्तेमाल भी हो। देने वालों का अपनी तमाम जिस्मानी और रूहानी बरकतें भी दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। आखिर में हम जिस तरह हमारे मुरंजी मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया, हम दिलेरी से कहते हैं, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादर मुतले खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस की बरकत तुम पर हो,
और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू फॉर कमिंग। आमीन।